Okay. In previous classes, we have discussed about introduction to metallurgy. Let us see once again which topics we have discussed in the previous two classes. See, first we have discussed about introduction to metallurgy. In introduction to metallurgy, we learn about what we are studying in metallurgy and about minerals and ores. We have learned the difference between, we know already the difference between minerals and ores. Already you know the difference between the mineral and ore. If the metal which we want, that metal in the substance we collected from mining, if the metal is high percentage or low percentage, that is called mineral. If in that mineral the percentage of the metal which we want is very high and it is profitable, it is called ore. This is the difference between mineral and ore. Next, coming to occurrence of metal, we have discussed occurrence of metals. That means some of the metals are there, aluminium, iron, copper, zinc, like that metals. Aluminium ores are bauxite, cryolite, kaolinite, like that. Here some metals are there, that metal ores are given, their composition is there. For example, bauxite is the ore of which metal? Tell me, anyone. Bauxite is the which metal ore? Aluminium, sir. Aluminium. Another question. Zinc blende is the which metal ore? Zinc, sir. What is the composition of zinc blende? ZNS, sir. ZNS. In this type, the questions are asked in objective. Okay. Next we have discussed about principle of extraction. That means how we can extract a metal from a ore. Extraction of metals. Before extraction, we have to concentrate the ore. Before extraction of a metal, we have to concentrate the ore. That means we have to remove the impure particles. We have to remove the impure particles. That means the gangue particles from the ore. Then the ore is concentrated. Next, we have discussed about flux and gangue, slag. Next, to concentrate the ore, first we have to crush the ore. To concentrate the ore, different methods are there. We can choose a suitable method to concentrate the ore. 5 methods are given here. One is hand picking, hydrolytic washing, or levitation. Next, magnetic separation, and fourth flotation method, and leaching. These 5 methods. By using these 5 methods, any one suitable method we choose to concentrate the ore. Next, after concentrating the ore, we have to extract the metal from concentrated ore. First, what we have to do? First, we
the process of oxidation. If we do oxidation process to the concentrated ore, we will get an oxide. If we do oxidation to the concentrated ore, we will get that metal oxide. For example, here iron sulfide is there. If iron sulfide is undergoing oxidation, then we will get iron oxide. Next, after oxidation, we have to do reduction. If we do reduction, this oxide to this oxide ore, if we do the reduction, we will get the metal. These are the reducing agents: coke, carbon monoxide, water gas, hydrogen, aluminum metal. Okay. Next, another method is there, electrolytic method, refining. This also we have discussed in the previous class. Electro refining of copper. Next, we have seen 3 words: roasting, calcination, smelting. I think this is the last topic which we have discussed in the previous class. Yes or no? This is the last class. Ganesh. Yes, sir. ఇంతవరకే కదా Yes, sir. అవును సార్. నెక్స్ట్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ ఇంకా పాలకు గణేష్ బాగా ఏంది సిఆర్ ఏదో చెప్తాన్నాడు సార్. గణేష్ లేండి సార్. సిఆర్ పేరు ఏం పేరు? సాయినాథ్ రెడ్డి సార్. శ్రావణ్ సార్. సిఆర్ శ్రావణ, సాయినాథ్ రెడ్డినా? సాయినాథ్ రెడ్డి సార్. Okay. Next, we have 3 topics in this chapter. One is extraction of copper, extraction of aluminium, extraction of iron, and uses of aluminium, copper, iron. By studying these 3 topics, this chapter will be finished. Okay. Still now we have 3 classes to complete this chapter. See, extraction of copper. Next topic is extraction of copper. Here we have to we can learn how we can extract copper from copper ore. Here we can learn the entire process. Here we can learn the entire process, how we can learn how we can extract copper from copper ores. See, occurrence means in earth crust copper is obtained in which type of ores? See, copper is a chemical element with the symbol of Cu. Comes from Latin word cuprum, atomic number 29. It occurs in the combined state mostly. Copper doesn't occur in free state in earth crust. It occur only in combined state. Are you understand or not? Copper is not occur. Copper doesn't occur in free state. That means earth crust lo copper okati direct ga doragadu. In earth crust, copper will occur in combined state only. That means copper oxide, copper sulfide, copper iron sulfide, like that. Copper carbonate. Only copper occur in combined state only. The important mineral of coppers are given below. See, some copper ores. Cuprite is the ore of copper. The formula of the cuprite is Cu2O. Next, chalcocite or copper glands. Chalcocite or copper glands is the ore of the copper. In this
ore, the formula, this ore formula is Cu2s, Cu2s. Next, copper pyrite or chalcopyrite formula is CuFeS2. Malachite green, malachite green, CuCO3, CuOH2. Azurite blue, CuCO3, CuOH2. 2 CuCO3, CuOH2. These are the ores of the copper. మనకి ఎర్త్ క్రస్ట్ లో కాపర్ ఈ ఓర్స్ ఫామ్ లో కాపర్ మనకి లభిస్తుంది. ఇవి కాపర్ ఓర్స్. నెక్స్ట్, before the if we want, I'm asking a question, anybody say, if we want to extract copper metal, first what we will do? Say anyone. If we want to extract copper, what we will do? First, what will we do? Tell me. ఏం చేయాలి ఫస్ట్? కాపర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్? రెస్పాండ్. Kiran Kumar, please turn on your mic. Kiran Kumar, are you there or not? M Pratap. Yes, sir. Okay. If we want to extract copper from earth crust, the first step is, what is the first step? ఏమో తెలియదు సార్, ఫస్ట్ క్లాస్ సార్ మెటలర్జీలో. Why? వినలేదు సార్ క్లాస్. ఎందుకు అబ్సెంట్ అయినా లాస్ట్ 2 days? కొంచెం పని ఉంది సార్ ఇంట్లో. ఏం పిల్ల? లేదు సార్, కొంచెం పర్సనల్ వర్క్ సార్. ఓకే ఓకే, మైక్ ఆఫ్ చేయండి. సుదర్శన్, మోతుకూరు సుదర్శన్. Yes, sir. If we want to extract a metal from earth crust, what is the first step? Concentration. Okay, before the concentration, what we have to do? Crushing of ore. No. Before concentration of ore, what we have to do? If we want to extract Separation. copper, నువ్వు ఎక్కడికి పోవాలి ఫస్ట్ కాపర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే? Occurrence. 637 R190637. మైక్ ఆన్ చేయి. ఎవరు? టర్న్ ఆన్ యువర్ మైక్. R190637. R190637. Okay, Sainath Reddy. Yes, sir. Tell me, if we want to extract a metal, where we have to go first? Over there. Yeah, we had to collect. Or We had to collect the mineral from earth crust. If we want to extract copper, which type of ore which type of mineral we have to collect? If we want to extract copper metal, which type of which mineral we have to collect? Which ore we have to collect? Sainath, copper or only, sir? I am asking copper ore only. Copper occur in which ores?
See the screen. Here 5 types of ore are there. Yes, sir. Then tell me. Cuprite, chalcolite, or copper glance, copper Ah. pyrite or chalcopyrite, malachite green, azurite blue. Okay, any one of these ore we have to select. Cuprite, sir. Okay, among these 5, first we have to collect any one of these 5. Are you understand? Sainath. Yes, sir. Okay. Okay. Turn off your mic. Okay. Before the extraction of copper, first we have to mine these either cuprite or chalcolite or copper pyrite or malachite green or azurite blue. Any one of these ore is collected from by doing mining. Next step is extraction of copper from sulfide ore. Here we are taking copper pyrite ore. Extraction of copper from sulfide ore. Copper pyrite is sulfide ore. See, copper pyrite. What is the formula of copper pyrite? Ganesh. What is the formula of copper pyrite? CuFeS2. CuFeS2. By taking copper pyrite ore, in this method, which we are discussing, we are taking copper pyrite ore to extract the copper. See, first we have to take copper pyrites. Copper pyrite is the main source of copper metal. Copper pyrite is the main source of the copper metal. From it, copper metal is obtained by the following process. Copper pyrites are the main source of copper metal. That means high percentage of copper is there in copper pyrites. Next, after taking copper pyrites, what is the first step to extract the copper? What is the first step? After taking copper pyrite ore, what is the first step to extract the copper metal? Anybody? Sai Kiran, see. Sai Kiran. Sir, Tell me, what is the first step to extract a copper metal from copper pyrite? concentration చేయాలి సార్. Yes, concentration. Okay, see, the finely crushed ore is obtained by Froth flotation process. Okay, already we have discussed in Froth flotation method. Froth flotation method is used for which type? Used to concentrate which type of ore? Froth flotation method is used to concentrate the which type of ore? You're a baby anta. Baby, mic on Jemma. Yamanur baby. Are you there or not? నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తాను మీకు. మీరు S7 6 గణేష్? S7 sir. ఓకే S7. నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఎవరైతే రెస్పాండ్ అవుతారో, ఎవరైతే రెస్పాండ్ అయ్యి మంచిగా నాకు ఆన్సర్ చేస్తారో, అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయాలా, రాంగ్ ఆన్సర్స్ కాదు. ఎవరైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఈసారి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఉంటాయి కదా. మీకు లాస్ట్ టైం ఇంటర్నల్ మార్క్స్ చేసింది నేనే కదా ఫస్ట్ ఇయర్ కి సంబంధించి. అవును సార్. ల్యాబ్ లో ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 40 ఉంటాయి సార్. 40 మార్క్స్ ఉంటాయి. 40 మార్క్స్ కి ఇప్పుడు ఇంకా ఇదే అనుకోండి, మీరు ఆ 40 మార్క్స్ ఎట్లా వేస్తాం మేము చెప్పండి, ఎట్లా వేస్తాం?
40 మార్క్స్ చెప్పండి. 40 మార్క్స్ ఎట్లా ఇస్తాం? మీరు క్లాస్లో మీ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకొని ఆ 40 మార్క్స్ కి మెయిన్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మీ క్లాస్లో మీ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా తెలుస్తుంది మాకు? అప్పుడప్పుడు క్లాస్లో ఇంటరాక్ట్ అయితే మీతో క్వశ్చన్స్ అడగడం వలన, మిమ్మల్ని నేను క్వశ్చన్ చేయడం వలన మీ మీ కెపాసిటీ ఏంటో నాకు తెలుస్తుంది. లేదు అనుకో, మీరు ఇప్పుడు మీరు ఎవరు రెస్పాండ్ కాలేదు, నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఎవరు ఆన్సర్ చేయలేదు, మీకు తెలిసినా కూడా ఆన్సర్ చేయలేదు అనుకో, మీరే నష్టపోతారు. మీరు నాకు ఐడెంటిఫై అయితే మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. మీరు నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఎవరైతే బాగా రెస్పాండ్ అవుతారో వాళ్ళు నాకు గుర్తుంటారు. అంటే వీళ్ళు బాగా చదువుతారు, వీళ్ళు బాగా క్లాసెస్ వింటా ఉన్నారు, వీళ్ళు బాగా ఫాలో అవుతున్నారు అని మనకి నాకు మైండ్లో పడిపోయింది అనుకో, నీకు అక్కడ 40 మార్క్స్కి మంచి స్కోర్ చేసేదానికి ఉంటుంది. అర్థమైందా? నీకు తెలిసి కూడా నువ్వు మైక్ ఆన్ చేయకుండా కామ్గా నువ్వే ఉన్నావు అనుకో, నీకు తెలిసినా కూడా వేస్టే, నీకు ఆ 40 మార్క్స్లో స్కోర్ తగ్గిపోతాయి. సో మీరు రెస్పాండ్ అయితే నాకు మీరు గుర్తుంటారు, మీకు వీళ్ళు బాగా చదువుతారు అని నాకు అర్థమవుతుంది, వాళ్ళకి మార్క్స్ మంచిగా వేసేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇప్పుడు అది ఏంటి, ఆఫ్లైన్లో అయితే నేను ఈజీగా ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు. ఆన్లైన్లో మీరు ఎంతసేపు మొత్తుకున్నా మీరు మైక్ ఆన్ చేయరు. నేను మీకు ఒక ఆఫర్ ఇస్తాను, ఎవరైతే బాగా రెస్పాండ్ అవుతారో, నేను ఒక క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్స్ మీరు నేమ్ చెప్పి ఆన్సర్ చేయండి. మీ నేమ్ చెప్పి ఆన్సర్ చేయండి, మీ నేమ్ నాకు గుర్తుంటుంది. ఈసారి మీరు ఖచ్చితంగా ఇంకా 1 మంత్కో 2 మంత్స్కో మళ్ళీ క్యాంపస్కి వస్తారు, మళ్ళీ ల్యాబ్ జరుగుతుంది, ప్రాక్టికల్ జరుగుతాయి, ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి, ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది, ఇంటర్నల్ మార్క్స్ 40కి నేనే వేయాల్సింది వస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు ఎవరైతే బాగా రెస్పాండ్ అవుతారో వాళ్ళకి నేను మార్క్స్ చూపించి 40 వేస్తాను. ఓకేనా? ఏం పలకరా? దీనికి కూడా పలకరా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఎవరైతే బాగా ఆన్సర్ చేస్తారో వాళ్ళకే 40 వస్తాయి. ఓకే, ఓకే. To extract the copper, we are collecting copper pyrites. Why? Because copper pyrite is the main source of copper metal. In copper pyrites, the percentage of copper is very high. Okay. Before to extract the copper, first we have to do concentrate the copper pyrite ore. Let us see how we can concentrate the copper pyrite. Copper pyrite. The chemical formula of copper pyrite is CuFeS2. CuFeS2. This is which ore? Anybody tell me. This is which ore? Sulfide ore or oxide ore? Copper pyrite is sulfide ore or oxide ore? Sulfide ore, sir. Sulfide ore. నేనేమని చెప్పినా మీ నేమ్ చెప్పి చెప్పాలా అని చెప్పిన, నేమ్ చెప్పి రెస్పాండ్ అవ్వాలా. ఏం పేరు మన పేరు? నిఖిత సార్. నిఖిత. నేమ్ చెప్పి ఆన్సర్ చేయండి. కాపర్ పైరేట్ వచ్చేసి సల్ఫైడ్ ఓర్. Already we have discussed fourth quotation method. In fourth quotation method, we have discussed one point. The sulfide ores are concentrated by which type of method? Sulfide ore is concentrated. See, there is fourth quotation method. See here, one point is there. First point. ఏముంది ఇక్కడ? రెస్పాండ్ అవ్వండి ఎవరన్నా. This method has been in use for removing gangue from sulfide ores. That means copper pyrite is sulfide ore or not? Yes, sir. Now this copper pyrite is the formula of copper pyrite is CuFeS2. Now we can concentrate this copper pyrite by using froth flotation process. Let us see. The finely crushed ore is suspended in water containing a little amount of
fine oil. The finely crushed ore is suspended in water containing a little amount of fine oil. ఇక్కడ మనం ఏమేమి తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ వాటర్ యాడ్ చేయాలా, వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత క్రష్ ఓర్ యాడ్ చేయాలా, దానికి కొంత ఫైన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి మనం ఒక రొటేటింగ్ ప్యాడల్, ఇక్కడ రొటేటింగ్ ప్యాడల్ ఒకటి తీసుకోవాలా. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే వీడు ఎయిర్ పంపించేస్తున్నాడు, డైరెక్ట్ ఎయిర్ పంపించేసి రొటేటింగ్ ప్యాడల్ అక్కడ ఏం చెప్పినా రొటేటింగ్ ప్యాడల్ తీసుకో. రొటేటింగ్ ప్యాడల్ తిరిగిందనుకో ఎయిర్ ఫామ్ అవుతుందా లేదా, ఎయిర్ ఫామ్ అవుతుంది, ఎయిర్ వచ్చేసి పైకి ఫోమ్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్, a blast of air is passed through the suspension, the particles get wetted by the oil and float as a froth, the gang sinks to the bottom. రొటేట్ చేస్తే ఈ వాటర్ లో ఉండే కాపర్ పైరేట్ వచ్చేసి ఫోమ్ తో పాటు పైకి వస్తాయి, రిమైనింగ్ ఏమైనా ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటే కిందనే సెటిల్ అయిపోతాయి. The froth is separated and about 95% concentrated ore is obtained. ఈ మెథడ్ లో 90% కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్ వచ్చేసి అప్టైన్ అవుతుంది మనకి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ రోస్టింగ్. రోస్టింగ్ అంటే ఆల్రెడీ నేను రోస్టింగ్ అంటే ఏంటో చెప్పిన. ఏంటి రోస్టింగ్ అంటే చెప్పండి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై రోస్టింగ్? ఎనీబడి? What is mean by roasting? Roasting means to heat below its melting point. To heat an ore or any substance below its melting point in presence of air. See, the concentrated ore is then roasted in a furnace in presence of air. Furnace అంటే ఏంటి? What is mean by furnace? Furnace అంటే కొలిమి, హీట్ చేసేదా యూజ్ చేస్తారు కదా, దాన్ని ఫర్నేస్ అంటాం. ఓకే. Sulfur is oxidized to SO2 and impurities of arsenic and antimony are removed as volatile oxide. Here in copper pyrites, some impurities are there, arsenic and antimony. These are removed as volatile oxides when we do the roasting to the copper pyrite, concentrated copper pyrite ore. This is a CuFeS2 reacts oxidize. Roasting means in presence of oxygen we are heating. CuFeS2. This is a copper pyrite. Copper pyrites is react with oxygen. We will get copper sulfide and iron sulfide and sulfur dioxide, and also some of the volatile oxides like arsenic, antimony are removed. Next, copper sulfide and ferrous sulfides are further oxidized. Here, if we roast the copper iron sulfide, that means copper pyrite ore, we will get copper sulfide and iron sulfide. Further, this copper sulfide and iron sulfide are further oxidized and forms copper oxide and iron oxide. See, copper sulfide undergo oxidation, we will get copper oxide and sulfur dioxide, and also in the similar way iron oxide reacts with oxygen and forms iron oxide and sulfur dioxide. Next, coming to smelting. Next step is smelting. We have to do smelting. Smelting means, what is mean by smelting? What is meant by smelting? Smelting means to heat any ore or any substance above its melting point by adding a liquefier. That is smelting. Okay, see, the roasted ore is mixed with coke and silica. Silica means SiO2. It is the sand. The roasted ore is mixed with what is the roasted ore? Roasted ore Cu2O and FeO. Okay. The roasted ore is mixed with coke and silica and is introduced into a blast furnace. Blast furnace means heat చేసేదానికి.
The hot air blast converts iron oxide into ferrosilicates. FeO SiO2 తో రియాక్ట్ అయ్యి FeSiO3 ఫామ్ అయింది అండ్ Cu2O FeS తో రియాక్ట్ అయ్యి Cu2S అండ్ FeO ఫామ్ అయింది. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్, ఇక్కడ FeO Cu2O ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి చెప్పండి, ఈ రెండు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి చెప్పండి. FeO Cu2O ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, రెస్పాండ్ అవ్వాలా. Roasted ore. రోస్టెడ్ ఓర్, ఈ రోస్టింగ్ చేసినప్పుడు Cu2O FeO వచ్చింది. ఈ FeO Cu2O తీసుకొని మళ్ళీ కోకు సిలికా యాడ్ చేసి బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ లో పెడితే ఏమైతుందంటే ద హాట్ ఎయిర్ బ్లాస్ట్ కన్వర్ట్స్ FeO ఇంటూ ఫెర్రసిలికేట్స్. ఐరన్ SiO2 తో రియాక్ట్ అయ్యి FeSiO3 ఫామ్ అవుతుంది, ఫెర్రసిలికేట్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ Cu2O ఐరన్ సల్ఫైడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి, ఈ ఐరన్ సల్ఫైడ్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంటది, ఇక్కడ ఉండేది అంటే మొత్తము రిమూవ్ అయిపోయి ఉండదు, కొంత ఉండి ఉంటుంది. ఈ ఐరన్ సల్ఫైడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి కాపర్ సల్ఫైడ్ అండ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. మొత్తానికి ఇక్కడ బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ లో ఏం ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది అంటే ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ కన్సిస్ట్ మోస్ట్లీ ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫైడ్ అండ్ ఏ లిటిల్ ఆఫ్ ఫెర్రస్ సల్ఫైడ్. కొంత ఫెర్రస్ సల్ఫైడ్ ఉంటుంది, ఎక్కువ మేజర్ ఏముంటది అంటే కాపర్ సల్ఫైడ్ ఉంటుంది. ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద మట్టే అడుగుతాడు, ఆబ్జెక్టివ్ ఇంపార్టెంట్. మట్టే అంటే ఏంటి, కాపర్ సల్ఫైడ్ అండ్ ఐరన్ సల్ఫైడ్ మిక్చర్ ఏమంటాం అంటే మట్టే అంటాం. ఇట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద అవుట్లెట్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫర్నెస్. ఒక ఫర్నెస్ ఉంటుంది, ఆ ఫర్నెస్ బాటమ్ నుంచి అవుట్లెట్ ఉంటుంది, దట్ మీన్స్ పైప్ ఉంటుంది, ఆ అవుట్లెట్ నుంచి ఈ మట్టే అనే ప్రోడక్ట్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. మట్టేలో ఏముంటదంటే Cu2S అండ్ FeS ఉంటుంది, Cu2S అండ్ FeS. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే బెసిమరైజేషన్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ ఇది కొత్త టర్మ్ వచ్చింది చూడండి, బెసిమరైజేషన్ ప్రాసెస్. ఇది ఒక ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం చూడండి, కాపర్ మెటల్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద మోల్టెన్ మట్టే. ఇక్కడ మట్టే అనే ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చింది అని చెప్పిన, ఈ మట్టే అనేది మోల్టెన్ స్టేట్. కాపర్ మెటల్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ మోల్టెన్ మట్టే త్రూ బెసిమరైజేషన్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మోల్టెన్ మట్టే నుంచి కాపర్ మెటల్ ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తాం త్రూ బెసిమరైజేషన్ ప్రాసెస్. ద మట్టే ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద బెసిమర్ కన్వర్టెడ్ త్రూ టయూర్స్. ఇక్కడ ఈ బెసిమర్ కన్వర్టర్ లో మట్టేని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ద ఎయిర్ ఈస్ బ్లోన్ త్రూ ద మోల్టెన్ స్టేట్. ద ఎయిర్ ఈస్ బ్లోన్ త్రూ ద మోల్టెన్ మట్టే. ఇక్కడ నుంచి ఎయిర్ పాస్ చేస్తాం. ఇక్కడ మట్టే ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మట్టేలో ఏముంటది అంటే కాపర్ సల్ఫైడ్ అండ్ ఐరన్ సల్ఫైడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎయిర్ ను పాస్ చేస్తాం. ఎయిర్ ను పాస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, బ్లాస్ట్ ఎయిర్ కన్వర్ట్స్ Cu2S పార్షియల్లీ ఇంటూ కాపర్ ఆక్సైడ్. కాపర్ సల్ఫైడ్ ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, కాపర్ సల్ఫైడ్ ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, సల్ఫైడ్ ఆక్సిడేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుందా లేదా, మనం స్టార్టింగ్ లో చదువుకున్నాం, అందుకే ఆ మెథడ్స్ అన్ని చదువుకుంటే ఇక్కడ ఈజీ అవుతుంది. See, copper sulfide Cu2S reacts with oxygen, you will get Cu2O plus 2SO2. Next, this Cu2O reacts with again copper sulfide, we will get copper and sulfur dioxide. Blast of air converts Cu2S partially into Cu2O, which reacts remaining Cu2S to give molten copper. ఇక్కడ ఏంటంటే కాపర్ సల్ఫైడ్ ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయ్యి కొంత కాపర్ సల్ఫైడ్, మొత్తం కాదు, ఇక్కడ ఉండే కొంత కాపర్ సల్ఫైడ్ ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయ్యి మనం ఎయిర్ పాస్ చేస్తున్నాం, మనం ఎంత కావాలో అంత పాస్ చేస్తాం, దాంతో రియాక్ట్ అయ్యి Cu2O ఫామ్ అయింది, కాపర్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. ఈ కాపర్ ఆక్సైడ్ మళ్ళీ రిమైనింగ్ Cu2S తో రియాక్ట్ అయిపోయి కాపర్ మెటల్ ఫామ్ అయ్యి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. ద కాపర్ సో obtained is called blister copper, 98% pure. This is a blister copper. ఇక్కడ వచ్చిన కాపర్ ఏమంటాం అంటే బ్లిస్టర్ కాపర్ అంటాం. నెక్స్ట్, బ్లిస్టర్ కాపర్ ని మనం మళ్ళీ ప్యూరిఫై చేయాలన్నా, బ్లిస్టర్ కాపర్ ని ప్యూరిఫై చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, మనం ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో చదివినామా లేదా, ఎలక్ట్రో రిఫైనింగ్ ఆఫ్ కాపర్. బ్లిస్టర్ కాపర్ ని తీసుకొని మళ్ళీ ఎలక్ట్రో రిఫైనింగ్ చేయాలా, ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ తీసుకొని. ఇక్కడ ఏం చేసినాడు, ఇది ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్. సింపుల్ గా ఏం చేసినాడంటే
బ్లిస్టర్ కాపర్ అంటే ఇంప్యూర్ కాపర్, 98% ప్యూర్. దాన్ని ఇంకా 100% ప్యూర్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాడు, ఇక్కడ ఒకటి ఇంప్యూర్ కాపర్, ఒకటి ప్యూర్ కాపర్, ఒకటి ఇంప్యూర్ కాపర్, ఒకటి ప్యూర్ కాపర్, ఒకటి ఇంప్యూర్ కాపర్, ఇంకోటి ప్యూర్ కాపర్, అట్లా ప్లేస్ చేస్తున్నాడు, ఒక సిరీస్ ప్లేస్ చేసినాడు. ఇక్కడ ఇది యానోడ్, ఇది క్యాథోడ్, ఇది యానోడ్, ఇది క్యాథోడ్, ఇది యానోడ్, ఒకటి క్యాథోడ్, అట్లా ఇప్పుడు 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ కాదు, ఎక్కువ ఎలక్ట్రోడ్స్ ప్లేస్ చేసినాడు, అంటే ఒక సిరీస్ మాదిరి కనెక్ట్ చేసినాడు. చూడండి, blister copper is refined by electrolysis. Blister copper is refined by electrolysis. Blocks of blister copper are used as anodes. Blister copper, impure copper anode ga act chestadi, and thin sheets of pure copper act as cathode. Thin pure sheet copper sheets vachesi cathode ga act chestayi. The cathode plates are coated with graphite in order to remove deposited copper. Cathode plates వచ్చేసి గ్రాఫైట్ తో కోట్ చేసి ఉంటాడు, ఎందుకంటే ఈజీగా దాని మీద డిపాజిట్ అయిన కాపర్ ని రిమూవ్ చేసుకునేదానికి, మళ్ళీ మనం కలెక్ట్ చేసుకునేదానికి. ద ఎలక్ట్రోలైట్ ఈస్ CuSO4 మిక్స్డ్ విత్ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ H2SO టు ఇంక్రీజ్ ద ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ. ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే కాపర్ సల్ఫేట్, దీనికి కొంత H2SO4 యాడ్ చేసి ఉంటాడు, ఎందుకంటే టు ఇంక్రీజ్ ద ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ. డ్యూరింగ్ ఎలక్ట్రోలైసిస్ pure copper is deposited on cathode plates and the impurities which are soluble and fall to the bottom the cell as anode mud. ఈ యానోడ్ కింద ఇంప్యూర్ కాపర్ ఇంప్యూరిటీస్ ఏమన్నా ఉంటే సెటిల్ అయిపోతాయి, దాన్ని ఏమంటాం అంటే యానోడ్ మడ్ అంటాం. యానోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది, ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. Cu gives rise to Cu2+ + 2 electrons. cathode దగ్గర Cu2+ + 2 electrons gives rise to Cu. This electrically refined copper is 100% pure. ఈ విధంగా కాపర్ ని మనం ప్యూరిఫై చేస్తాం. చూడండి ఒక్కసారి ఫస్ట్ ఏం చేసినామో చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చేసినాం అంటే కాపర్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలా అంటే ఫస్ట్ దానికి సంబంధించిన ఓర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా. ఏం ఓర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అంటే కాపర్ పైరైట్ ఓర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఎందుకు అంటే కాపర్ పైరైట్ లో కాపర్ హై పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలా. కాపర్ పైరైట్స్ అనేది సల్ఫైడ్ ఓర్ కాబట్టి రోత్ పొటేషన్ మెథడ్ ద్వారా కాన్సన్ట్రేట్ చేసినాం. కాన్సన్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత రోస్టింగ్ చేయాలా. రోస్టింగ్ చేసిన తర్వాత స్మెల్టింగ్ చేయాలా. స్మెల్టింగ్ చేసిన తర్వాత బెస్మరైజేషన్ ప్రాసెస్ లో మనకి బ్లిస్టర్ కాపర్ అని వస్తుంది. ఈ బ్లిస్టర్ కాపర్ నుంచి మనం బ్లిస్టర్ కాపర్ నుంచి రిఫైనింగ్ చేస్తే మనకి ప్యూర్ కాపర్ వస్తుంది. ప్యూర్ కాపర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ కాపర్. కాపర్ యూజెస్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్. కాపర్ ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో వైర్స్ ఉంటాయి కదా, వైర్లో ఏముంటది, ఏ మెటల్ ఉంటుంది వైర్లో ఏ మెటల్ ఉంటుంది, రెస్పాండ్ అవ్వండి. వైర్లో ఏ మెటల్ ఉంటుంది? కాపర్. And for water and steam pipes, due to its very high electrical conductivity, it is main ga wires lo use chesaru. It is used for making utensils, containers, coins and in electroplating industries. మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే యుటెన్సిల్స్ ఉంటాయి కదా, కొన్ని పాత్రలు కూడా ఉంటాయి కదా, రాగి చెంబు. మీరు కొంతమంది రాగి బాటిల్ తీసుకుంటారా, కాపర్ బాటిల్ తీసుకుంటారా లేదా? వాటర్ కాపర్ బాటిల్ లో డ్రింక్ చేస్తారు. కొన్ని ప్లేట్స్ ఇంట్లో ఇంత ముందు కాపర్ బిందెలు, యుటెన్సిల్స్ అన్ని కూడా కాపర్ తో ఉండేవి కూడా చాలా ఉంటాయి. అండ్ కంటైనర్స్, కాయిన్స్ కూడా ఉంటాయి. కాయిన్స్ కూడా ఉంటాయి. కాపర్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒకప్పుడు ప్రీవియస్ రాజులందు పరిపాలించేటప్పుడు రాగి నాణాలు, బంగారు నాణాలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా. కాయిన్స్ ప్రిపేర్ చేసేదానికి ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లో యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ సెవరల్ alloys that are rather tougher than the metal itself. Example, brass. అంటే alloys లో యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే alloy అంటే ఏంటంటే టూ మెటల్స్ మిక్చర్ ఏమంటాం అంటే alloy అంటాం. ఎందుకంటే దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ మెటల్ కి స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది. కాపర్ ని మిక్స్ చేయడం వల్ల స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాస్ అంటే ఏంటంటే ఏంటి? ఇత్తడి అంటాం. ఇత్తడి తెలుసా తెలీదా? ఇత్తడి తెలుసా లేదా? తెలుసు సార్. తెలీదా? తెలుసు సార్. ఓకే. బ్రాస్ అంటే ఇత్తడి అంటాం. దాంట్లో ఏముంటది అంటే కాపరు ప్లస్ జింక్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బ్రాంజ్ అంటే ఏంటంటే కాపరు ప్లస్ టిన్.
ఈ ఇంపార్టెంట్ కాయినేజ్ అల్లాయిస్ విత్ నికెల్. కాయినేజ్ అల్లాయ్ అంటే విత్ కాపర్ ప్లస్ నికెల్ ని కాయినేజ్ అల్లాయ్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఎట్లా అడుగుతాడు అంటే క్వశ్చన్, బ్రాస్ లో ఏముంటది, కాపర్ ప్లస్ టిన్ ఉంటది. నెక్స్ట్ ఇవి యూజెస్ ఆఫ్ కాపర్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఐరన్, ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ అల్యూమినియం, ఇది ఇంకో క్లాస్ లో చూద్దాం. ఇప్పటి వరకు మిమ్మల్ని నేను, ఎవరు లెఫ్ట్ అవ్వద్దు. ఎంతమంది ఉన్నారు? 36 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 36 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, మీరు లెఫ్ట్ అయినారనుకో అక్కడ నేమ్ పడుతుంది, నేను నోట్ చేసుకుంటా. స్క్రీన్ మీద నేమ్ పడుతుంది మీరు లెఫ్ట్ అయితే. నేను మిమ్మల్ని కొద్దిసేపు క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. శ్రావణ్ కుమార్ మైక్ ఆన్ చేసినావు, మాట్లాడు. శ్రావణ్ కుమార్, శ్రావణ్ కుమార్, శ్రావణ్ కుమార్. పిలుస్తున్నాడు మీ సార్, మైక్ ఆన్ చేసుకోమంటున్నారు. శ్రావణ్ కుమార్, కళ్యాణ్, కళ్యాణ్, కళ్యాణ్. కాపర్ పైరేట్ ఫార్ములా ఏంది? CuFeS2 సార్. వెరీ నైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చైతన్య కే. చైతన్య, చైతన్య. మైక్ ఆఫ్ చేయమ్మా, ఆన్ చేయొద్దు, డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ కోదండరామ్, కోదండరామ్, కోదండరామ్. గణేష్. ఎస్ సార్. ఎందుకు కొంతమందికి మైక్ ఆన్ చేస్తే డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, ఏం ప్రాబ్లం అది? వాళ్ళ సరౌండింగ్స్ లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు సార్. ఓకే. ఐరన్ పైరేట్స్ అనేది విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఓర్? ఆక్సైడ్ ఓరా, సల్ఫైడ్ ఓరా, ఏ ఓర్? కార్బోనేట్ ఓరా? సల్ఫైడ్. సల్ఫైడ్ ఓర్. ఓకే, ఓకే. ఎవరో కోదండరామ్ ఎయిర్ సౌండ్ అంట, కాదు చైతన్య కే ఎయిర్ సౌండ్ అంట. నెక్స్ట్ పూజిత, పూజిత, పూజిత మైక్ ఆన్ చేయాలమ్మా. కిరణ్ కుమార్, కిరణ్ కుమార్, కిరణ్ కుమార్, కిరణ్ కుమార్, కిరణ్ కుమార్. గౌతమి, గౌతమి. ఎస్ సార్. అమ్మాయి కాపర్ పైరేట్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునేదానికి, కాపర్ పైరేట్ నుంచి కాపర్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేదానికి ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం? ఓర్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం సార్, ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ మెథడ్. ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ మెథడ్ ద్వారా ఓర్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. ఓకే, వెరీ నైస్. ఓకే, ఎం ప్రతాప్, ఎం ప్రతాప్, ఎం ప్రతాప్. సార్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ మెథడ్ ద్వారా కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన తర్వాత కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్ ని ఏం చేస్తాం? ఏమో గుర్తులేదు సార్. ఏమో గుర్తులేదా? విన్నావా లేదా? ఊరికే పక్కన పెట్టేసినావా ఆన్ చేసి? వినాలా? సరే సార్. ఓకే, మైక్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ సుదర్శన్, సుదర్శన్ ఏం చేస్తాం నెక్స్ట్? సార్ రోస్టింగ్, రోస్ట్ చేయాలా, రోస్టింగ్ చేయాలా? ఓకే, నెక్స్ట్ R190293, 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 R190324,
R190324 మైక్ ఆన్ అవ్వట్లేదు. 327 R190327 R190329 R190329 next R190331 R190334 Yes, sir. అమ్మాయి మైక్ ఆన్ చేయి. Yes, sir. రోస్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ Smelting, sir. స్మెల్టింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ 377 R190377 R190380 R190380 Yes, sir. స్మెల్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామా? Process, sir. బెసిమరైజేషన్ ప్రాసెస్. Mesmerization process. ఓకే, నెక్స్ట్ R190413 R190413 Yes, sir. ఎలక్ట్రో రిఫైనింగ్ ఆఫ్ కాపర్ లో ఇంప్యూర్ కాపర్ యానోడా క్యాథోడా? Anode, sir. ఓకే, వెరీ నైస్. 472 R190472 R191094 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 R19297 మైక్ ఆన్ చేసినావు, మాట్లాడు. R19297 R190346 R190. నేను మిమ్మల్ని అడగట్లేదని మీరేమీ సైలెంట్గా ఉండొద్దు. మీకు వచ్చినప్పుడే వినొద్దు. అన్ని క్వశ్చన్స్ వింటా ఉండండి, మీకు ఈజీ అవుతుంది ఎట్లా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ అనేది అర్థమవుతుంది. R190346 R190479 R190479 R190637 Yes, sir. అమ్మాయి కాపర్ యూజెస్ చెప్పు. Sir, electric wires lo use chestam, sir. ఓకే, 886 R190886 సాయి కిరణ్ సి. సార్ ఇంకా కాపర్ యూజ్ వేరేది ఏమన్నా చెప్పు. కాయిన్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా అలైస్ లైస్. ఇంకా బెస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్ ఏంది సాయి కిరణ్? నేను మీకు చెప్పలా. కాపర్ బెస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్ కాపరు సెకండ్ బెస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్ సిల్వర్ సార్. సిల్వర్. ఎవరో చైతన్య కేక్ గోల్డ్ అని పెట్టింది. గోల్డ్ తో వైర్లు తయారు చేయాలంటే ఏడైతుంది మా తల్లి? వాడు చేస్తాడేమో సార్. ఎవరో చైతన్య కే అంట. గోల్డ్ నువ్వు మంచి జాబ్ తెచ్చుకొని ఇంట్లో వైరింగ్ అంతా గోల్డ్ తో చేసుకో. ఓకే, నెక్స్ట్ సమీరా. Yes, sir. ఓర్ని కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడానికి 5 మెథడ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ 5 మెథడ్స్ నేమ్స్ చెప్పమ్మా.
sir. Froth flotation, roasting, smelting, mesmerization, electroplating. నేను ఇక్కడ కాదు డిస్కస్ ఫస్ట్ మెథడ్స్ చెప్పినా కదా నేను ఓర్ని కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేదానికి జనరల్ మెథడ్స్ చెప్పినా కదా. Okay, sir. అది Froth flotation, magnetic separation, ఓకే. చెప్పు ఇంకా. గుర్తులేవు sir. ఓకే ఓకే మైక్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ సాయినాథ్ రెడ్డి, సనా సాయినాథ్ రెడ్డి. సనా సాయినాథ్ రెడ్డి నువ్వు చెప్పు. మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్, లీచింగ్, హ్యాండ్ పికింగ్, ఓకే. ఫ్లోట్ ఫ్లోటేషన్, ఇంకా మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్, చెప్పారు సార్ అది. హ్యాండ్ పికింగ్, హైడ్రోలైటిక్ వాషింగ్. హైడ్రోలైట్. ఓకే ఓకే. చాందిని, షేక్ చాందిని. మైక్ ఆన్ చేయమ్మా, మెసేజ్ కాదు మైక్ ఆన్ చేయి. ఓకే. యమ్మనూరు బేబీ మైక్ ఆన్ చేయమ్మా. ఓకే చాందిని మైక్ వర్కౌట్ లేదు. ఓకే యమ్మనూరు బేబీ, అమ్మాయికి కూడా మైక్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే చదవండి. మీకు ఈ నోట్స్ షేర్ చేస్తాను నేను. మీకు ఇంతకుముందు నోట్స్ ఒకటి వచ్చింటుంది. ఆ నోట్స్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది, అంటే సిలబస్ తగ్గించినారు. అది పాత నోట్స్, ఓల్డ్ వర్షన్ అది. ఈ ఇయర్కి సంబంధించి సిలబస్కి సంబంధించిన ఫైల్ నేను తర్వాత సెండ్ చేస్తా. ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే ఓకే. ఇంకా ఇవాటికి లెఫ్ట్ అవుదాం. నెక్స్ట్ రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఇంకా 2 క్లాసెస్ ఉంటే ఈ చాప్టర్ ఫినిష్ అయిపోతుంది. ఓకే ఐఎమ్ లీవింగ్ నౌ. ఎనీ డౌట్స్? Any doubts? You have any doubts? No, sir. Okay. Okay, bye. Thank you.